नमस्कार. आज आपण फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल FTP बघणार आहोत. Transferring files from one computer to another is one of the most common tasks expected from a networking or internetworking environment. As a matter of fact, the greatest volume of data exchange in the internet today is due to फाईल ट्रान्सफर. आता या फाईल ट्रान्सफर जर करायच्या असतील तर आपल्याला परत एकदा प्रोटोकॉल वापरायला पाहिजे. म्हणून फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉलचा वापर TCP/IP मध्ये केला जातो. सो FTP इज अ स्टँडर्ड मेकॅनिझम प्रोव्हाइडेड बाय TCP/IP फॉर कॉपिंग अ फाईल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर. आता फाईल ट्रान्सफरिंग जरी सोपं दिसत असलं तरी त्याच्यामध्ये अनेक प्रश्न असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, टू सिस्टम्स मे यूज डिफरंट फाईल नेम कन्व्हेन्शन्स. टू सिस्टम मे हॅव डिफरंट वेज टू रिप्रेझेंट टेक्स्ट अँड डेटा. टू सिस्टम्स मे हॅव डिफरंट डिरेक्टरी स्ट्रक्चर्स. आता असे प्रश्न असू शकतात जसं टेक्स्ट आणि डेटाचा फॉर्मॅट वेगळा आहे, फाईलची नावं वेगळी असू शकतात. सो ऑल दीज प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड बाय FTP in very simple and elegant manner. FTP is different from client server programs discussed earlier because it establishes two connections between the host. One connection is used for data transfer and the other for control information, that is command and response. The well-known port 21 is used for the control connection and port 20 is used for data connection. The separation of command and data transfer makes FTP more efficient. Control connection uses very simple rules of communication. We need to transfer only a line of command or a line of response at a time. The data connection needs more complex rules due to variety of data types transferred. Now next figure shows the basic model of FTP. This is the basic model of FTP. The client has three components: user interface, client control process, and the client data transfer process. The server has two components: server control process and the server data transfer process. The control connection is established during control process and the data connection is made between data transfer process. The control connection remains connected during the entire interactive FTP session. म्हणजे तुम्हाला आता एखादी फाईल जर ट्रान्सफर करायची असेल तर आधी आपण कंट्रोल कनेक्शन एस्टॅब्लिश करणार आणि मग पूर्ण फाईल आपण ट्रान्सफर करणार. आता या फाईल ट्रान्सफरच्या दरम्यान समजा तुम्हाला 4 फाईल्स कॉपी करायच्या आहेत आणि पहिली फाईल कॉपी केल्यानंतर डेटा कनेक्शन क्लोज झालं, पुन्हा दुसऱ्या फाईलच्या वेळी ते ओपन होऊ शकतं आणि दुसऱ्या फाईल ट्रान्सफर होऊ शकते. पण या सगळ्या फाईल ट्रान्सफरच्या दरम्यान कंट्रोल कनेक्शन मात्र हे सतत ओपन असणं गरजेचं असतं. सो while control connection is always open, the data connection can be opened or closed multiple times if several files are transferred. आता कंट्रोल कनेक्शनवर कम्युनिकेशन कसं होतं ते पुढच्या डायग्राममध्ये दिलेलं आहे. FTP uses same approach as SMTP to communicate across the control connection. It uses 7-bit ASCII character set. Data connection साठी control connection साठी 7-bit ASCII character set वापरला जातो. Communication is achieved through command and response. The simple method is adequate for control connection because we send one command at a time. Each command is only one short line. So we need not worry about the file format or file structure.
Now communication over a data connection. The purpose of data connection is different from control connection. We want to transfer files through data connection. File transfer occurs over the data connection under the control of commands sent over control connection. म्हणजे कंट्रोल कनेक्शनवर ज्याप्रमाणे आपण कमांड्स पाठवलेल्या आहेत त्यानुसारच डेटा ट्रान्सफर होणार आहे. तरी देखील 3 गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. एक म्हणजे फाईल ही सर्व्हरवरनं क्लायंटकडे कॉपी होईल, त्याला आपण रिट्रायविंग फाईल म्हणतो, किंवा क्लायंटकडनं सर्व्हरकडे फाईल कॉपी होईल त्याला आपण स्टोअरिंग म्हणतो, किंवा अ लिस्ट ऑफ डिरेक्टरी किंवा लिस्ट ऑफ फाईल नेम हे सर्व्हरकडनं क्लायंटकडे येईल, त्याच्यासाठी लिस्ट कमांड आपण वापरतो. क्लायंटने आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी देण्याची गरज आहे, जसं इथे येलो बॉक्समध्ये दाखवलं आहे. द क्लायंट मस्ट डिफाईन द टाईप ऑफ फाईल टू बी ट्रान्सफर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा अँड द ट्रान्समिशन मोड. बिफोर सेंडिंग द फाईल थ्रू द डेटा कनेक्शन वी प्रिपेअर द ट्रान्समिशन थ्रू द कंट्रोल कनेक्शन. अशा पद्धतीने ह्या ज्या 3 ॲट्रिब्यूट्स आहेत कम्युनिकेशनच्या, फाईल टाईप, डेटा स्ट्रक्चर आणि ट्रान्समिशन मोड, हे पण रिझॉल्व केलं जातं. आता फाईल टाईप म्हणजे कोणत्या कोणत्या फाईल टाईप्स असू शकतात. आस्की फाईल आहे, 7 बिट आस्की कोड आहे, किंवा EBC DIC एन्कोडिंग टाईप आहे, एक्सटेंडेड BCD. अशा पद्धतीच्या फाईलचा टाईप आपल्याला स्पेसिफाय करायला हवा. डेटा स्ट्रक्चर म्हणजे काय, तर डेटा हा फाईल स्ट्रक्चरमध्ये पाठवला आहे की रेकॉर्ड स्ट्रक्चरमध्ये पाठवला आहे की पेज स्ट्रक्चरमध्ये पाठवला आहे. फाईल स्ट्रक्चरमध्ये म्हणजे पूर्ण फाईल पाठवली जाईल. पेज स्ट्रक्चरमध्ये फाईल ही वेगवेगळ्या पेजेसमध्ये डिव्हाइड केली जाईल आणि प्रत्येक पेजला नंबर असेल, प्रत्येक पेजला हेडर असेल, त्यानुसार फाईल्स आपल्याला पाठवल्या जातील. आणि ट्रान्समिशन मोडमध्ये ट्रान्समिशन हे स्ट्रीम मोडमध्ये होईल, म्हणजे सगळा डेटा हा बिट फॉर्मॅटमध्ये कंप्लीट पाठवला जाईल, किंवा पूर्ण डेटा फाईलचे ब्लॉक्स केले जातील, जसं आपण पूर्वी बघितलं होतं की फ्रेम्स तयार केल्या जायच्या डेटाच्या, तसं इथे ब्लॉक म्हटलेलं आहे. किंवा मग तिसरा मोड आहे तो म्हणजे कॉम्प्रेस्ड मोड. ह्याच्यामध्ये डेटा कॉम्प्रेस केला जाईल आणि मग पाठवला जाईल. तर अशा पद्धतीने FTP फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आहे. आणि पुढचं जे एक्झाम्पल आहे, दिस एक्झाम्पल शोज an actual FTP session for retrieving a list of items in a directory. The colored lines show the responses from the server control connection. The black lines show the commands sent by the client, म्हणजे सर्व्हरकडनं रिस्पॉन्स आलेत आणि क्लायंटकडनं कमांड गेल्या आहेत. The lines in white with black background show the data transfer. तर त्यामुळे आपल्याला हे त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे. आफ्टर कंट्रोल कनेक्शन इज क्रिएटेड, FTP सर्व्हर सेंड्स द 220 रिस्पॉन्स. 220 रिस्पॉन्स आपण पूर्वी बघितला आहे, त्याला आहे सर्व्हर रेडी असा तो रिस्पॉन्स आहे. मग क्लायंटाचं नाव पाठवतो. अशा रीतीने ह्या सगळ्या गोष्टी इथे दिलेल्या आहेत. आणि इथे आपण जर हा प्रत्यक्ष मेसेजेस आपण जर बघितले तर 220, त्यानंतर 530 प्लीज लॉग इन विथ यूजर अँड पासवर्ड. मग यूजर आणि पासवर्ड गेल्यानंतर रिमोट सिस्टम इज युनिक्स असं त्यांचं आलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात सुरुवातीला टेलनेट वापरलं आहे रिमोट लॉगिंग करता, आणि मग FTP. तर ह्या ज्या फाईल्स आहेत या पाठवलेल्या आहेत, बिझनेस, पर्सनल, स्कूल अशी त्यांची नावं आहेत. आणि मग शेवटी आपण क्विट करतो आहोत. सो दिस इज व्हॉट इज अबाउट FTP फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. सिंपल प्रोटोकॉल आहे फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. याचे बहुतांशी डिटेल्स आपण आत्ता बघितलेले आहेत. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण WWW वर्ल्ड वाईड वेब आणि HTTP हे 2 प्रोटोकॉल्स बघूया. नमस्कार.